ओम शांति ओम शांति 21 जून 2025 महावाक्य बाबा कहते मिठे बच्चे वर्तमान तुम मानकर स्मृति रे आसीछि जे आमे 84 जन्मर चक्र शेष करिछु। एबे आमे निजर शांतिधाम घर को फेरी जीवो। तेबे घर को जीवा पाई आउ अल्प समय बाकी अछि। आजिर प्रश्न अछि जेउ पिलामानंकर घर को फेरिबार स्मृति रहिछि सेमानंकर लक्षण किपरि होइथिबो। जेउ पिलामानंकर घर को फेरिबार स्मृति रहिछि सेमानंकर लक्षण किपरि होइथिबो। उत्तर सेमाने एही पुराना दुनिया को देखुथिले मध्य न देखिला परि रहिबे। सेमानंक भितरे बेहदर वैराग्य वृत्ति रहिथिबो। कर्मधंदारे व्यस्त रहुथिले मध्य सेमाने बुद्धि रे हालुका रहुथिबे। एपट सेपट कथा परनिंदा परचर्चारे निजर समय नष्ट करिबे नाही। निजको एही दुनिया रे अतिथि मने करी रहुथिबे। ओम शांति। केवल तुमे संगमयुगी ब्राह्मण संतान माने ही जानिछ जे आमे अल्प समय पाई एही पुराना दुनियार अतिथि अटु। तुमर प्रकृत घर हेउछि शांतिधाम। सेही घर को ही मनुष्य बहुत याद करिथांती, इच्छा रखिथांती मन को शांति मिलो। किंतु मन कौन शांति कौन आमको किपरि मिलिबो से कथा किछि भी केही जानी न थांती। तुमे माने जानुछ जे एबे निज घर को जीवा पाई आउ अल्प समय बाकी अछि। समग्र दुनियार समस्त मनुष्य क्रमानुसारे सेठाकु ही जीवे। ताहा शांतिधाम एवं एहा हेउछि दुःखधाम। एकथा मने रखिबा मध्य सहज अटे ना। केही भी बुढ़ा हुअन्तु किंबा युवा हुअन्तु एही कथा को तो निश्चय मने पकाई पारिबे ना। एथिरे संपूर्ण सृष्टिचक्रर ज्ञान आसी जाई थाए। संपूर्ण ज्ञान विस्तृत भावरे बुद्धि रे आसी जाई थाए। एबे तुमे माने संगम जुगरे रहिछ। एहा बुद्धि रे रहुछि जे आमे शांतिधाम को जाउछु ड्रामा प्लान अनुसारे। एहा बुद्धि रे रहिले तुम मानकु खुशी मिलिबो ओ बाबांकर स्मृति मध्य रहिबो। आमको एबे निजर 84 जन्मर स्मृति आसी जाइछि। सेही भक्ति मार्ग अलगा, एहा हेउछि ज्ञान मार्गर कथा। बाबा बुझाउछंती जे हे मधुर संतानगण एबे निजर प्रकृत घर मने पड़ुछि। प्रतिदिन ढेर कथा शुणुछ। मुख्य गोटिए कथा हेला एबे आमे शांतिधाम को जीवा पुनर्बार सुखधाम रे आसीबा। बाबा आसीछंती आत्मा मानकु पवित्र दुनिया को नेई जीवा पाई। सुखधाम रे मध्य आत्मा माने सुख एवं शांति रे रही थांती। शांतिधाम रे केवल शांति रही थाए। किंतु एठी तो बहुत गंडगोल झगड़ा रही ना। एही मधुबनरु जेतेबेले तुमे माने निज घर को जीव सेठारे पुणी बुद्धि परनिंदा परचर्चा तथा निज कामधंदा आदि रे लागी रहिबो। एठी तो सेपरी जंजाल किछि नाही। तुमे माने जानुछ जे आमे आत्मा माने शांतिधामर निवासी अटु। एठी आमे पाटधारी होइछे। दुनिया रे आउ काहाको एहा जणा नाही जे आमे पाटधारी किपरि होइछु। तुम पिलामानंकु ही बाबा आसी पढ़ाउछंती। कोटिकरे केही गोटिए पढ़ी थांती। कोटिकरे केही गोटिए पढ़ी थांती। समस्ते तो पढ़िबे नाही। तुमे एबे केते बुद्धिमान हेउछ। पूर्वरु बुद्धु थिला। एबे तो देख लड़ेई झगड़ा आदि केते हेउछि। एहाको कौन कुहाजिबो। आमे परस्पर मध्यरे भाई भाई अटु ताहा भूली जाइछंती। भाई को भाई केबे हत्या करि थांती कि? हाँ, हत्या केबे जदि करंती ताहा केवल संपत्ति पाए। एबे तुमे माने जानुछ जे आमे सबु एक बाबांकर संतान परस्पर भाई भाई अटु। तुमे माने वास्तव रे बुझिछ आम आत्मा मानंकु बाबा आसी पढ़ाउछंती। 5000 वर्ष पूर्व भली आमको पढ़ाउछंती। काहींकि ना से ज्ञानर सागर अटंती
ଏହି ପାଠପଢ଼ା को आउ केही मध्य जानती नहीं। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟି ତ ଅନାଦି ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା କହିବା ସେଠାରେ ଆଉ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲା। ଏଠାରେ ତ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛି। ଏପରି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଗୋଟିଏ ହିଁ ଧର୍ମ ଥିଲା, ଏକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପରେ ପୁଣି ଅନେକ ଧର୍ମ ଆସିଲା। ଏବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି ଯେ ଅନେକ ଧର୍ମ କିପରି ଆସିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ସନାତନ ଧର୍ମ ଥିଲା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ତ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟ। କେବଳ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ସତ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ରଜତମ ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟୁ। ଆମେ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଥିଲୁ, ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବାର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲ। ଏବେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମର ଥିଲୁ। ଏବେ ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ପତିତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ହୋଇଯାଇଛୁ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ମୋତେ ଡାକିଥିଲ ଯେ ହେ ପତିତ ପାବନ, ଆମକୁ ଆସି ସୁଖଧାମକୁ ନେଇଯାଅ। ଏସବୁ ଯେପରି କାଲିର କଥା। କାଲି ତୁମେ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ଆଜି ଅପବିତ୍ର ହୋଇ ଯାଇଥିବାରୁ ଡାକୁଛ। ଆତ୍ମା ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଡାକିଥାଏ ଯେ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ପବିତ୍ର କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ପୁଣି ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଖୀ ହୋଇଯିବ। ବାବା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଖରାପ ଜିନିଷ ତ୍ୟାଗ କରାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଦେବତା ଥିଲ ନା, ଏବେ ପୁଣି ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ହୁଅ। କେତେ ସହଜ କଥା। ଏହି ରୋଜଗାର ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁଛି ଯେ ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆଉ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଳିଯୁଗର ଆୟୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ତୁମର ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆଉ କୌଣସି ପାପ ଆମ ଦ୍ୱାରା ନ ହୋଇଯାଉ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଲେ ହିଁ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିକାର ଆସିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାପ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବିକାର ରୂପୀ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁରେ ମୋହ ନ ରହୁ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଉ। ଯଦିଓ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛ, ପୁରୁଣା ଘରେ ରହୁଛ, ପରନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଯେବେ ନୂଆ ଘରକୁ ଯିବ, ତେବେ ନୂଆକୁ ହିଁ ଦେଖିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୁରୁଣା ଘର ସମାପ୍ତ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖିରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି ଏପରି କାମ କର ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁଣି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଅମୁକକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲି, ଏହି ପାପ କଲି। ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବ ଯେ ବାବା ଏହା ପାପ ଅଟେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେବା? ନିଜର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଷୟରେ ପଚାରିବ ନାହିଁ ତ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଉଥିବ। ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ତ ବାବା ଜଲ୍ଦି ହାଲକା କରିଦେବେ। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ବିକର୍ମ ବୋଝରେ ଭାରି ହୋଇଯାଇଛ। ପାପର ବୋଝ ବହୁତ ଭାରି ଅଟେ। 21 ଜନ୍ମ ପୁଣି ପାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି। ଯେତେ ୟାଦରେ ରହିବ, ସେତିକି ହାଲୁକା ହୋଇ ଚାଲିବ। ଖାଦ ବାହାରି ଚାଲିବ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲ, ପୁଣି ଖୁସି କମ୍ ହୋଇ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ହଜିଗଲା। ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ନେଇ କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ 5000 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନର୍କକୁ ଆସିବାର ଯାତ୍ରା। ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନର୍କକୁ କିପରି ଆସିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ତୁମେ ନର୍କରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛ। 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲ। ଯେହେତୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବେ। ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର
ମାଲିକ ହୋଇଗଲା। ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛୁ, ତେଣୁ ନଶା ଚଢ଼ିବା ଦରକାର ନା। ନିଶା ଖସିବା କ'ଣ ଉଚିତ କି? ତୁମେମାନେ ତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲଣି, ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ, ତେଣୁ ବେହଦର ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ହକ୍ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି ତ ଗୋପୀ ବଲ୍ଲଭଙ୍କର ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝ। ବଲ୍ଲଭ ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା? ତାଙ୍କୁ ପଚାର। କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଖୁସିର ପାରଦ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବ। କେହି ତ ଜଲ୍ଦି ନିଜ ଭଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ ହିଁ ଏହା ଅଟେ ଯେ ସବୁକିଛି ଭୁଲେଇ ନିଜର ରାଜଧାନୀକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା। ତୁମେମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲ। ଏବେ ଏହା କଳିଯୁଗୀ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଟେ, ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆ ହେବ। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ବାବା ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଭାରତରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ରାଜଧାନୀ ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ରହିନଥାଏ। ପୁଣି ଯେବେ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଖୁସିର ଖୋରାକ ଖାଇଛି, ତେଣୁ ପୁନର୍ବାର ୟାଦ କରୁଛି ଯେ ବାବା ପୁଣି ଆସି ଆମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ନେଇଯାଅ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ ସେ ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଟିଚର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଚକ୍ର 84 ଜନ୍ମର ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ଅନେକ ଥର 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ ଏବଂ ନେଉଥିବ। ଏହାର ଅନ୍ତ କେବେ ହୋଇନଥାଏ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଏହି ଚକ୍ରର ସ୍ମୃତି ରହିଛି। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ୟାଦ ଆସିବା ଦରକାର। ଏହା ହିଁ ମନ୍ମନାଭବ ଅଟେ। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବ ସେତେ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଯେବେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ କିଛି କିଛି ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ତ ଏବେ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁମ ସାଥିରେ ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା। ଏବେ କେବଳ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ୟାଦ କର। ତାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ। ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ସେଠାରେ କେତେ ଝାଞ୍ଜ ଘଣ୍ଟା ଆଦି ବଜାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କେବଳ ୟାଦରେ ରହିବାର କଥା। ଆତ୍ମା ତ ଅମର, ଅକାଳ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଅକାଳ ମୂରତ କେବଳ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅକାଳ ମୂରତ ଅଟ। ଅକାଳ ମୂରତ ଆତ୍ମାର ଏହି ଭୃକୁଟି ସିଂହାସନ ଅଟେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୃକୁଟିରେ ହିଁ ବସିବ, ଆଉ କ'ଣ ପେଟରେ ଆସି ବସିବ? ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମ ଅକାଳ ମୂରତ ଆତ୍ମାର ସିଂହାସନ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏହି ଭୃକୁଟିର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଆତ୍ମାର ସିଂହାସନ ରହିଛି। ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରରେ ମଧ୍ୟ ଅକାଳ ତଖତ ଅଛି ନା? କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ତାହାର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଅକାଳ ମୂରତ। ସେମାନଙ୍କର ଅକାଳ ତଖତ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି ଜଣାନାହିଁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତ ସିଂହାସନ ତ ଏହି ଭୃକୁଟି ଅଟେ, ଯାହା ଉପରେ ବସି ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ, ଶରୀର ବିନାଶୀ ଅଟେ। ଆତ୍ମାର ଏହା ଅକାଳ ସିଂହାସନ ଅଟେ। ଏହି ଅକାଳ ତଖତ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ଏହା ତୁମେମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛ। ସେମାନେ ପୁଣି କାଠର ସିଂହାସନ ତିଆରି କରି ଏପରି ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଅକାଳ ଆତ୍ମା ତ ଭୃକୁଟିରେ ହିଁ ବସିଛି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏସବୁ କଥାର ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଏକ ଓଁକାର, ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ। ମନୁଷ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ କହିଥାନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତମ୍ କେଶବମ୍, ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ଏହିପରି ହିଁ ସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତମ୍ କେଶବମ୍ ରାମ ନାରାୟଣମ୍। ଏବେ ରାମ କେଉଁଠି, ନାରାୟଣ କେଉଁଠି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ସବୁ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ଅଟେ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସାଧାରଣ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନାଇ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସେହି ମେହନତ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉନାହିଁ। ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାୟା ଏପରି କରୁଛି, ଭଗବାନ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି।
ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛ, ମାୟା ତୁମକୁ ଆହୁରି ତୋଫାନ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯାଉଛି। ମାୟାର ଆଜ୍ଞା ବଳବାନ ସହିତ ବଳବାନ ହୋଇ ଲଢ଼। ତୁମେମାନେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅଛ। ଜାଣୁଛ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି। କେହି ତ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି, କେହି ମଧ୍ୟମ ଦୁର୍ବଳ, କେହି ତ ପୁଣି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ହିଁ ଗୁପ୍ତ, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମି ତଳେ ବମ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତିରେ ବସିଛ। ସେମାନଙ୍କର ଅଟେ ବିଜ୍ଞାନ ବଳ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି। ସେଥିରେ ତ କାହାର ଶକ୍ତି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଏବେ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ହେବ ତ ପୁଣି ଶସ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ତ ଜାଣୁଛ ଯେ କେତେ ବି ବର୍ଷା ହେଉ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପୁଣି ବି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ। ମୂଷଳଧାରରେ ବର୍ଷା ହେବ, ପୁଣି କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏସବୁ ହୋଇନଥାଏ। ଏଠାରେ ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ସେସବୁ ବିନାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଯେବେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରହିବୁ, ସେତେବେଳେ ଯମୁନା କୂଳରେ ସୁନାର ମହଲ ହେବ। ସେଠାରେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଠାରେ ରହିବୁ। କଳ୍ପ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ପୁଣି ବୃକ୍ଷ ବଢ଼ିଥାଏ। ସେଠାରେ କୌଣସି ବି ଆବର୍ଜନା ଇତ୍ୟାଦି ନଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ଦେଖ, ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଅପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅପରିଷ୍କାରର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମେ ଏବେ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଅନ୍ତର କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ମାୟାରୂପୀ ଜିନ୍ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏହି ରୁହାନୀ ଧନ୍ଦାରେ ଲାଗିଯାଅ, ମନ୍ମନା ଭବ। ବାସ୍ ଏହିଥିରେ ହିଁ ଜିନ୍ ଭଳି ନିରନ୍ତର ଲାଗି ରୁହ। ଜିନ୍ର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା, କହିଲା ମୋତେ କାମ ଦିଅ। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ମାୟା ଖାଇଯିବ। ବାବାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ଏକୁଟିଆ ବାବା ତ ସବୁ କରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ତ ରାଜତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ସେବା କରୁଛ, ରାଜ୍ୟପଦ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମଗଧ ଦେଶରେ ଆସୁଛି। ମାୟା ମଧ୍ୟ ମଗର ମାଛ ଅର୍ଥାତ୍ କୁମ୍ଭୀର ଅଟେ। କେତେ ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ଗିଳି ଖାଇଯାଉଛି। ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ ଶତ୍ରୁ। ଯେପରି ବେଙ୍ଗର ଶତ୍ରୁ ସାପ ଅଟେ ନା, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲା ମାୟା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଅଛି, ନିଜକୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ କେବେ ବି ଆସିବାର ନାହିଁ। ଏହି ଦୁନିଆର କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ମୋହ ରଖିବାର ନାହିଁ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ମାୟାରୂପୀ ଜିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂତଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ନିରନ୍ତର ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଭବ। ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ନିରନ୍ତର ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଭବ। ବାପଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରଠାରୁ ସାରା ଦିନ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖୁସି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଳ୍ପ କାଳର ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମର ଜଡ଼ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟ। ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଅନେକ ମିଳିଛି, କେବଳ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ ଏବଂ ଚାବିକୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମୁଖରେ ରଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖ ଏବଂ ସ୍ମୃତିକୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣ।
ତାହା ହେଲେ ନିରନ୍ତର ଖୁସିର ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ କୂଳର ପ୍ରଦୀପ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ କୂଳର ପ୍ରଦୀପ ଅଟନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।